سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اوپن مارکیٹ میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ آٹے اور درجہ سوم گھی آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 50 روپے اضافے سے 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 2700 روپے کا ہو گیا۔ درجہ سوم کا گھی آئل کا 16 کلو گرام کا کاٹن 300 روپے مہنگا، جبکہ پرانا چاول 20 روپے اضافے سے 370 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر کی اوپن مارکیٹ میں بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران سے تکنیکی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آٹے اور درجہ سوم گھی آئل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ 50 روپے اضافے سے 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 2700 روپے کا ہو گیا ہے۔ عمران اکبر سے ایک مرتبہ پھر رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عمران، بتائیے کن کن اشیاء ضروریہ میں اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں؟ جی بالکل، شہر کی اوپن مارکیٹ میں بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آٹا اور درجہ سوم گھی آئل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں 50 روپے اضافے سے 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 27 روپے کا ہو گیا ہے۔ گندم کی قیمتوں میں 200 روپے فی من کا اضافہ ہوا ہے، جس سے آٹا بھی مہنگا ہوا ہے۔ درجہ سوم کا گھی آئل کا 100 کلو گرام کا کاٹن 300 روپے مہنگا ہوا ہے۔ درجہ سوم کا گھی آئل 350 روپے سے 370 روپے فی کلو گرام ہو گیا، جبکہ پرانا چاول 20 روپے اضافے سے دوبارہ 370 روپے فی کلو کر دیا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عمران۔ طلباء سے پڑھائی کے علاوہ کوئی کام نہ لیا جائے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام اسکولوں کے سربراہان کو پابند کر دیا۔ صفائی کا عملہ موجود نہیں تو چوکیدار سے کام لیا جائے، اور اگر چوکیدار بھی موجود نہیں تو عارضی ملازمین رکھے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلباء سے اسکولوں میں صفائی پر پابندی لگائی تھی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ جی عاطف، اس احکام کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، متعدد شکایات سامنے آ رہی تھی کہ اسکولوں میں جو طلباء ہیں ان سے صفائی کا کام لیا جا رہا ہے، تو اسکول ایجوکیشن تمام اسکولوں کے سربراہان، جن کی تعداد 48,000 ہے، ان کو پابند کیا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے صفائی کا کام نہیں لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات کی گئی ہے کہ اگر صفائی کا عملہ موجود نہیں ہے تو چوکیدار سے صفائی کروائی جائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے عارضی ملازمین کی بھرتی کیے جا سکتے ہیں، اور ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کو تنخواہیں نان سیلری بجٹ سے دی جائیں، یا صفائی یا جو فروغ تعلیم کے لیے فنڈ مختص ہوتا ہے اس سے تنخواہیں ادا کی جائے۔ اس کے ساتھ جو اسکولوں کے سربراہان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اب ایسی کوئی شکایت سامنے آئی تو پھر ذمہ دار اسکول سربراہ ہوگا۔ ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ۔ تجاوزات مافیا ایم سی ایل کے ریڈار پر ڈی سی لاہور کا شہر بھر میں انسداد تجاوزات کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ 24 گھنٹوں میں 112 تجاوزات ہٹائی گئیں۔ راوی زون میں 25، دادا گنج بخش میں 50 تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ 63 بینر ہٹائے گئے، 4 چیل گوشت سیل پوائنٹس ختم کیے گئے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ عمران اکبر سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 112 تجاوزات کو ہٹایا گیا ہے۔ راوی زون میں 25، دادا گنج بخش میں 50 تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ تجاوزات مافیا کے خلاف ایم سی ایل کی کارروائیاں ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڑھیوں کو ڈال کر گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے، جبکہ مختلف تجاوزات کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ راوی زون میں 25، دادا گنج بخش میں 50 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ تجاوزات مافیا کے خلاف ایم سی ایل کی کارروائیاں جاری ہیں۔ عمران سے رابطہ بحال ہوا ہے، مزید تفصیلات عمران اکبر سے جانتے ہیں۔ جی عمران۔ بالکل، چیف آفیسر ایم سی ایل اقبال فرید کی نگرانی میں تمام زونل اور ایگزیکیشن افسران نے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 112 تجاوزات ہٹائی گئی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل رافع حیدر کا کہنا ہے کہ راوی زون میں 25، دادا گنج زون میں 50 تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ اسی طرح مختلف زونس میں آپریشن کیے گئے ہیں۔ کل 68 نوٹس جاری کیے گئے، جرمانے کے 63 چلان جاری کیے گئے، 63 بینرز ہٹائے گئے، 4 چیل گوشت سیل پوائنٹ ختم کیے گئے۔ ہٹائی گئی تجاوزات واپس لگنے پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ تجاوزات شہریوں کے لیے مشکل وقت کا ضیاع اور ذہنی اذیت کا باعث بنتی ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے شہری بلدی عثمان لاہور کا ساتھ دے۔ زونل آفیسر کے دفاتر میں سوشل میڈیا پر شکایت درج ہوئی۔ جی عمران، یہ بتائیے کچھ مناظر سامنے آ رہے ہیں کہ ریڑھیوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو ریڑھیاں تو موویبل آئٹمز ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کس قانون کے تحت کی گئی ہے؟
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। प्रोसिक्यूशन ने 10 मुकदमात का चालान अदालत में जमा करवा दिया। प्रोसिक्यूशन ने चालान एतराज़ात दूर करके दोबारा जमा करवा दिया और अस्करी टावर हमला केस थाना शादमान नजर आतिश समेत 3 मुकदमात की जांच पड़ताल जारी है। तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिए। जी, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ्त सामने आई। प्रोसिक्यूशन ने 9 मई के 10 मुकदमात का चालान जो है वो अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से चालान वसूल करने के बाद चालानों पर समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी है और इस हवाले से अदालत में जो चालान जमा करवाए गए हैं उसमें 3 मुकदमात के चालान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान पर समाअत करेंगी और दीगर 3 मुकदमात पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद जो है वो करेंगे और अदालत ने इस हवाले से चालान स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद अब जो है इसमें समाअत के लिए मुकर्रर किए हैं। आइंदा समाअत पर वीकेंड को नोटिस जारी होंगे जिसके बाद मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जाएगा और बाकायदा केसेस का ट्रायल शुरू होगा। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन की हालत जार का मामला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरे के असरात। CEO एजुकेशन ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। नाकिस कारकर्दगी पर स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद सईद को मुअत्तल करने की सिफारिश की गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल वज़ीर आला पंजाब ने मॉडल टाउन में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का विजिट किया था और वहाँ पर जो इंतजामात नाक़िस सामने आए थे और इन इंतजामात की बिना पर ही अब CEO एजुकेशन अथॉरिटी ने जो स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद सईद है उनको ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। इसके साथ साथ PDAC के तहत कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। जो खत सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को लिखा गया है उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब वज़ीर आला ने स्कूल का विजिट किया तो वहाँ पर 9वीं और 6ठी जमात के बच्चे बेंचों की बजाय ज़मीन पर बैठकर पढ़े थे। 3री जमात में पंखा मौजूद ही नहीं था। इसके साथ साथ वाटर कूलर जो है वो भी ख़राब था। स्कूल में सफाई के नाक़िस इंतजाम थे। डेंगू SOPs पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। कंप्यूटर लैब भी ख़राब थी और प्रिंसिपल की जानिब से स्कूलों में क्लासेस के लिए कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी नहीं की गई थी। तो इन सारी जो चार्जशीट है इसके ऊपर अब PDAC के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि फौरी तौर पर मोहम्मद सईद को ओहदे से मुअत्तल किया जाए। जी आतिफ, ये बताइए कि वज़ीर आला की जानिब से मुख्तलिफ दौरे किए गए हैं, क्या सिर्फ इसी स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई के अहकामात हैं या इसके अलावा और भी स्कूल हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के अहकामात दिए गए हैं? जी, ये 2 रोज कबल तो इसी स्कूल का विजिट किया था। इससे कबल भी जो है वो स्कूलों का विजिट किए थे। वहाँ पर टीचर की शॉर्टेज थी, मुख्तलिफ स्कूलों में इंतजाम ठीक नहीं थे, तो वहाँ के जो स्कूल सरबराहान हैं उनको भी कुछ ऐसे ही शोकाज जो है वो जारी किए गए थे। जो 2 रोज कबल मॉडल टाउन का दौरा किया था वो ताज़ा दौरा था। उसके बाद जो अब CEO एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से मज़कूरा स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। आतिफ, ये भी बताइए कि मज़कूरा स्कूलों के प्रिंसिपल्स का अक्सर ये कहना है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं होते जिसकी वजह से हमें इस तरह कस्मा पुरसी की हालत में स्कूल चलाने पड़ते हैं। तो क्या वज़ीर आला की जानिब से कोई ख़ास फ़ंड भी मुख्तस किए गए हैं? जी, अभी तक तो वज़ीर आला और या महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कोई भी अलग से फ़ंड तो उनका ऐलान नहीं किया गया, जबकि स्कूल सरबराह का कहना है कि जो पहले फंड मिलते थे जिसमें रोजमर्रा के स्कूलों के अखराजात पूरे करने के लिए नॉन सैलरी बजट जो है हर 3 माह बाद स्कूलों को जारी किया जाता था, वो भी जारी नहीं हुआ और 2 माह गुजर चुके हैं। जो समाही की किस्त है वो स्कूलों को नहीं मिली। स्कूल सरबराहान यही मुतालबा कर रहे हैं कि एक तरफ कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं और ये जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि स्कूलों में इंतजाम नहीं है, सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं, सहूलियात की कमी है, लेकिन इन सहूलियात को पूरा करने के लिए और इंतजामात को बेहतर करने के लिए कोई फंड जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। तो मुतालबा आपका बहुत शुक्रिया। मानसून के दौरान बारिशी पानी के निकास के लिए इक़दामात। MD वासा ने वज़ीर आला से फ़ंड्स लेने के लिए समरी तैयार कर ली है और 2 अरब 30 करोड़ रुपए के फ़ंड्स की इस्तदा की जाएगी। शहर में 7 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए फ़ंड्स मांगे जाएंगे। आपको बताएं कि वासा ने रवा माली साल में फ़ंड जारी करने की इस्तदा कर दी है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। लाहौर से बारिशी पानी के बर वक्त निकास के लिए शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर वाटर टैंक्स की तमीर का मंसूबा बनाया गया है। तो मानसून से कबल
یہ فنڈز کی فراہمی کے لیے ایم ڈی واسا کی طرف سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کر دی گئی ہے، جس میں 2 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ شہر میں نئے 7 واٹر ٹینکس کی تعمیر کے لیے یہ فنڈز مانگے گئے ہیں، جس میں تاج پورہ کے 2 واٹر ٹینکس کے لیے 59 کروڑ 47 لاکھ 88 ہزار روپے کے فنڈز مانگے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تاج پورہ میں 32 لاکھ گیلن کی صلاحیت رکھنے والے یہ واٹر ٹینکس تعمیر کیے جائیں گے۔ شہر کے دیگر نشیبی علاقوں کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو کریم پارک راوی روڈ پر 18 لاکھ گیلن کا ٹینک بنانے کے لیے 31 کروڑ 10 لاکھ روپے، جبکہ ریلوے اسٹیشن پر 18 لاکھ گیلن کا واٹر ٹینک بنانے کے لیے 32 کروڑ 94 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ کوپر روڈ بھی شہر کا نشیبی علاقہ ہے، جہاں پر 15 لاکھ گیلن کا واٹر ٹینک بنایا جائے گا، جس کے لیے 25 کروڑ 34 لاکھ روپے۔ اسی طرح وارث روڈ پر 15 لاکھ گیلن کا واٹر ٹینک بنانے کے لیے 27 کروڑ 18 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ فروٹ سبزی منڈی علامہ اقبال ٹاؤن کی حال ہی میں مرمت اور بحالی کا کام کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی 15 لاکھ گیلن کا واٹر ٹینک بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے لیے 25 کروڑ 7 لاکھ روپے کے فنڈز کی استدعا کی گئی ہے۔ واسا کی طرف سے یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو استدعا کی گئی ہے کہ جو آئندہ 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس میں سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے یہ 2 ارب روپے سے زائد کے فنڈز کا اجرا کیا جائے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ سرکاری گندم کا اجرا 3 روز سے تاخیر کا شکار، دکانداروں نے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا۔ گندم بیپاریوں نے نجی گندم کی قیمتوں میں 300 روپے فی من تک اضافہ کیا۔ لاہور میں گندم کی قیمت 4400 سے بڑھ کر 4670 روپے فی من ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سرکاری گندم کا اجرا 3 روز سے تاخیر کا شکار ہے۔ دکانداروں نے گندم اور آٹا کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر لیا ہے اور گندم بیپاریوں نے نجی گندم کی قیمتوں میں 300 روپے فی من تک اضافہ کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ بالکل، سرکاری گندم کے اجرا میں 3 روز سے تاخیر کا شکار ہے۔ 1 نومبر گندم ریلیز پالیسی کا اعلان ہونا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ لاہور سمیت پنجاب میں آج خود نجی گندم آٹے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گندم ویپاریوں نے نجی گندم کی قیمتوں میں 300 روپے فی من تک اضافہ کیا ہے۔ لاہور میں گندم کی قیمت 4400 روپے سے بڑھ کر 4670 روپے پہنچ گئی ہے۔ راول پنڈی اسلام آباد میں قیمت 4500 روپے سے بڑھ کر 4685 روپے فی من ہو گئی ہے۔ فلور نیوز نے پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتوں میں 50 روپے فی من فی 20 کلو تھیلے پر اضافہ کیا ہے۔ میدا فائن آٹے کی قیمت میں 200 روپے فی بوری اضافہ کر دیا گیا ہے۔ امپورٹڈ گندم کی قیمت میں 100 سے 200 روپے فی بوری اضافہ ہوا ہے، جبکہ 17 اکتوبر کو فیصل آباد میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کے بعد پنجاب میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی تھی۔ گزشتہ ہفتے محکمہ خوراک کی جانب سے سرکاری گندم ریلیز پالیسی کی سمری منظوری کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ بھجوائی گئی، مگر کیبنٹ اجلاس نہیں ہو سکا اور نہ ہی یہ ریلیز پالیسی سمری جو ہے وہ کیبنٹ اجلاس کے میں پیش ہو سکی۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 4400 روپے تک آ گئی، مگر اب دوبارہ سے گھٹ کر 4700 روپے تک جا پہنچی ہے۔ ریلیز پالیسی کے اعلان میں تاخیر کے باعث گندم کی قیمت 5000 روپے پہنچنے کا خدشہ ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عمران۔ اگلے تعلیمی سال کے لیے نصابی کتب کی مفت دستیابی خطرے میں پڑ گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ٹیکسٹ بک بورڈ کے 10 ارب کے واجبات ادا نہیں کیے۔ پبلشرز نے بھی واجبات کی ادائیگی تک کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگلے تعلیمی سال کے لیے نصابی کتب کی مفت دستیابی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ٹیکسٹ بک بورڈ کے 10 ارب روپے کے واجبات ادا نہیں کیے۔ پبلشر نے بھی واجبات کی ادائیگی تک کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہر سال ہی یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، جس کے بعد بچوں کی تعلیم کا بھی حرج ہوتا ہے اور اب ایک مرتبہ پھر اگلے تعلیمی سال کے لیے نصابی کتب کی دستیابی کا جو فراہمی ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کب تک فنڈز فراہم کرے گا، اور پبلشر نے بھی واجبات کی ادائیگی تک کام کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف عہدے پر برقرار رہیں گے یا نہیں، اگلے چند روز میں ذکا اشرف کی قسمت کا فیصلہ متوقع ہے۔ ذکا اشرف کی بطور چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی میعاد 5 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ذکا اشرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے ہیں۔ شاہد افریدی کی نگراں وزیر اعظم سے ملاقات اور ذرائع کے مطابق سابق کپتان کو پی سی بی میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان بھی ہے۔ محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں۔ جی اسامہ، اپڈیٹ کیجئے شاہد افریدی کی جو دستیابی ہے اور اس فیصلے کے حوالے سے بتائیے گا کہ ذکا اشرف کی قسمت کا کیا فیصلہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब होगा या बरकरार रहेगा, इसका फैसला अगले चंद रोज में मुतवक्किल है, क्योंकि ज़का अशरफ की मैनेजमेंट कमेटी की चेयरमैन की हैसियत से 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान उन्होंने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए, तो उनकी 5 नवंबर उनके मियाद की आखिरी तारीख है। इसी लिहाज से हमारे ज़राए के मुताबिक वो ज़का अशरफ जो है वो मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मिल रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। इसी तरह कल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान है शाहिद खान अफरीदी, उनकी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक से मुलाकात भी हुई है और क्रिकेट के उमूर से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। इसी हवाले से फैसला जो है वो, क्योंकि आज वर्किंग डे का आखिरी डे है, तो इसी लिहाज से शायद आज शाम तक या कल तक इसका फैसला मुतवक्किल हो सकता है कि ज़का अशरफ जा रहे हैं या उनको आगे फिर मजीद एक्सटेंशन मिलती है या नहीं, क्योंकि उनकी उसामा, एक तरफ चीफ सिलेक्टर की सीट खाली है, दूसरी जानिब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की भी किस्मत का फैसला होना है, तो शाहिद अफरीदी के नाम कौन सी पोस्ट का कुरा निकलेगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से बातें चल रही हैं कि शायद शाहिद खान अफरीदी को ही ये जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है, क्योंकि उनकी निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है, लेकिन इस बारे में कोई हतमी राय देना या हतमी बात करना अभी काफिल वक्त है, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में क्रिकेट के उमूर का तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने उनकी खिदमात को सराहा भी है और उन्हें कहा भी है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत शुक्रिया। चाहता हूँ सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जाएं। मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़द करना है तो मस्बत सोच रखनी होगी। नवाज शरीफ की जाती उमरा में नमाज जुमा के बाद पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, आम इंतखाबात में अवाम की मदद से वापस आकर मुल्क की खिदमत करेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी, दरअसल इरफान, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नमाज जुमा के बाद मुलाकातियों से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जाएं और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो मुस्बत सोच रखनी होगी। मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने कहा अवाम सब समझ और देख चुकी है, किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं लाना चाहते जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियां जोर पकड़ेंगी। उन्होंने कहा कि डबल स्पीड का मतलब दिन रात मुल्क को लिए काम करना है। मुल्क है तो हम हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। आम इंतखाबात में अवाम की मदद से वापस आकर मुल्क की खिदमत करेंगे। हसन, ये भी बताइए कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन की तैयारी के हवाले से भी क्या इकदाम करने का पार्टी रहनुमाओं को कहा है? कि इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से टिकट की हवाले से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों रहनुमाओं से जो है वो टिकट की डेडलाइन 10 नवंबर रखी गई है। इसके बाद मंशूर की कमेटी होगी, फिर टिकटों की तकसीम होगी। उसको मद्देनजर रखते हुए आइंदा चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से प्लान भी सामने ले आएगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। महकमा हायर एजुकेशन का लाहौर बोर्ड की बिल्डिंग के बाद नई बिल्डिंग पर कब्जे का प्लान। नई बिल्डिंग डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब में बनाई गई। सिविल सोसाइटी और असातिज़ा कब्जे के खिलाफ अदालत चले गए। महकमा हायर एजुकेशन ने फैसला बदल लिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। आतिफ से इस हवाले से अपडेट लेंगे। महकमा हायर एजुकेशन का लाहौर बोर्ड की बिल्डिंग के बाद नई बिल्डिंग पर कब्जे का प्लान। नई बिल्डिंग डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब में बनाई गई। सिविल सोसाइटी और असातिज़ा कब्जे के खिलाफ अदालत चले गए। महकमा हायर एजुकेशन ने फैसला बदल लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा हायर एजुकेशन का लाहौर बोर्ड की बिल्डिंग के बाद नई बिल्डिंग पर कब्जे का प्लान है। नई बिल्डिंग डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब में बनाई गई है। सिविल सोसाइटी और असातिज़ा कब्जे के खिलाफ अदालत चले गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने फैसला बदल लिया है। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 रोज़ के दौरान 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से ज़ायद गाड़ियों को चलान टिकट जारी किए गए। ट्रैफिक के एहलकारों का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस कार स्मोक की रोकथाम के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। 10 दिनों के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 4,311 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया, जबकि 10,000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जो है चालान टिकट जारी किए गए। ट्रैफिक एहलकारों से पूछते हैं जो ग्राउंड पर मौजूद इन गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं। जो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, इसमें कोई भी हम बिल्कुल भी कोई भी फर्क महसूस नहीं करते। जो भी गाड़ी धुआं देती है हम उसको 2,000 रुपया फाइन कर रहे हैं और उसका पासिंग और रूट कैंसिलेशन के लिए दे रहे हैं, ताकि उसका पासिंग कैंसिल हो जाए और दोबारा वो पासिंग करवाए, अपना जो है पासिंग करवाने के बाद रोड पे आए। इस सिलसिले में कोई भी बिल्कुल सरकारी या नीम सरकारी हमारे बिल्कुल कानून की नजर में एक ही है, वो चाहे सरकारी हो या नीम सरकारी हो। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस एहलकार की भी आपने बात सुन, उनका कहना था कि जो सरकारी और नीम सरकारी एहलकार हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जो बिला इम्तियाज जारी है। 2,000 रुपए के चालान टिकट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर जो कई गाड़ियों को अब तक 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को जो है चालान टिकट जारी किया जाएगा। ये 10 दिन के अंदर की कार्रवाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर 10,000 मतलब रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1,000 से ज्यादा एहलकार लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है वो गाड़ियों को पकड़कर चालान टिकट जारी कर रही है, जबकि 4,311 गाड़ियों को जो है वो थानों में भी मुख्तलिफ जो है वो बंद किया। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का अचानक दौरा, मंसूबे की पहली शिफ्ट में काम की सुस्त रवि पर सख्त बरहमी का इजहार। कमिश्नर लाहौर ने कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोजेक्ट टीम को स्मोक से मुतल्लिका SOPs पर 100% अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का अचानक दौरा, मंसूबे की पहली शिफ्ट में काम की सुस्त रवि पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया है कमिश्नर लाहौर की जानिब से, जबकि कमिश्नर लाहौर ने कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। बंद रोड पर ट्रैफिक जमाने को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त एलजी की तरफ से बंद रोड कॉरिडोर मंसूबे पर तामीराती काम जारी है। ताहम कुछ अमर का इंकशाफ हुआ है कि मंसूबे के तामीराती काम में मुबैना तौर पर तखलीफ और सुस्त रवि बढ़ती जा रही है। आज कमिश्नर लाहौर और DCLG मोहम्मद अली रंधावा ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का अचानक दौरा किया और बगैर इतला प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे। इस मौका पर DCLG ने मंसूबे की पहली शिफ्ट में सुस्त रवि बरतने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट भी तलब कर दी। इस मौका पर DCLG का कहना था कि काम की रफ्तार में एक लम्हे की भी सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर और DCLG ने बंद रोड पर जारी पैकेज 1 और पैकेज 2 दोनों का दौरा किया। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम को स्मोक से मुतल्लिका SOPs पर 100% अमल दरामद की हिदायत भी जारी की। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। आपको बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 43 पैसे महंगा हो गया है। रेट 284 रुपये 85 पैसे हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये तक ट्रेड होने लगा है। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिए, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, रवां कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज था, लेकिन ये तमाम हफ्ता रुपए पर भारी गुजरा और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होता है। रोजाना की बुनियाद पर डॉलर रुपए की कदर गिरती रही। आज भी इसी किस्म की सूरत रही, जिस पर मार्केट का आगाज हुआ तो तकरीबन 35 से 40 पैसे तक रुपए की कदर में कमी देखी गई, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे ट्रेडिंग में ज्यादा होती गई डॉलर की कदर में इजाफा होता गया और इस वक्त तक 1 रुपया 43 पैसे तक डॉलर के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। इंटरबैंक डॉलर रेट 284 रुपये 85 पैसे की हद पर पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट से भी इसके साथ नजर आ रहा है। ओपन मार्केट में तकरीबन 1.5 रुपये डॉलर महंगा होता हुआ 286 रुपये से ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट बराए के मुताबिक गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते से पहले डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो रही थी और इंतहाई कम कीमत पर डॉलर आता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब इसको बर्फ सूरत नजर आ रही है और इस वक्त जो 1 हफ्ता पहले रेट था उसकी वजह से सरमायाकारों की कोशिश है कि डॉलर खरीदा जाए और इसी दबाव की वजह से रुपए पर मजीद। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए तमाम नुमाइश का एहतमाम सनतजार में ख़वातीन की बनाई अशिया की नुमाइश का इनेकाद किया गया। डिजी सोशल वेलफेयर की ख़ुसूसी शिरकत। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، آج امپوریم جو ہے وہ مال میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے بھی جو ہے وہ صنعت زار کے تھرو جو ہے وہ سٹال لگائے گئے ہیں اور ان سٹالز میں جو ہے وہ ان خواتین کا جو ہے وہ ہاتھ سے بنایا سامان جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا جو صنعت زار میں جو ہے وہ ٹریننگ لیتی ہیں اور وہیں پر جو ہے وہ کام سیکھنے کے بعد مختلف اشیاء جن میں جو ہے وہ ہینڈی کرافٹس اور جیولری وغیرہ جو ہے وہ مختلف اشیاء بناتی ہیں اور ان کو یہاں پر جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. گورنمنٹ کا کام ہے انیبل کرنا، انوائرمنٹ ایسی کریٹ کرنا جہاں پر لوگوں کے لیے مواقع فراہم ہو سکے. صنعت زار ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر خواتین کے لیے مواقع فراہم ہوتے ہیں. 4 دن کی ایگزیبیشن ہے اور یہ ان خواتین کو موقع ملا ہے جو کہ دور افتادہ علاقے سے، ڈی جی خان سے، راجن پور سے، بکر سے، خوشاب سے، وہاں سے آئی ہوئی ہیں، لاہور سے بھی ہیں، قصور سے بھی ہیں. اپنا جو ہینڈی کرافٹ ہے یہاں پر ڈسپلے کر رہے ہیں. اس کے 3 بیسیکلی پرپز ہیں ان کو جو اس کا فائدہ ہوگا. ایک پرپز یہ ہے جو فائدہ ان کو ہوگا کہ لوگ یہاں بہت سے آتے ہیں، 40 سے 50 ہزار لوگ پر ڈے آتے ہیں. ایک تو آرڈر ملیں گے، لوگ دیکھیں گے ان کے کام کو، ان کو ایکسپوجر ملے گا. سیکنڈلی یہاں پر بہت سے آپ نے دیکھا آپس میں نیٹ ورکنگ ہے، بہت سے لوگ آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا کام دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیا کیا کام چل رہا ہے. تیسرا سب سے اہم میرے خیال میں یہ ہے کہ یہاں جو مال کے اندر برانڈز ہیں، برانڈز کو دیکھنے کا موقع ملے گا، وہاں ڈسپلے کیسی چیزیں کرتے ہیں اور کیسے ان خواتین جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں ان کے ساتھ مل کے. بالکل، آپ نے ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کی گفتگو سنی. 5 ڈویژن جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر کی ان کی جانب سے یہاں پر سٹال لگایا گئے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ جو ہے وہ صنعت زار کے سٹالز ہیں اور مختلف جو ہے وہ شہروں سے، ڈیرہ غازی خان ہے اس میں، اس کے علاوہ گجرانوالا، گجرات سمیت مختلف شہروں سے جو ہے وہ خواتین یہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے جو صنعت زار میں اشیاء اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، ہینڈی کرافٹس ہیں، وہ یہاں پر جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے. تو سوشل ویلفیئر محکمہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور اس کو مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جایا جائے گا.